بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 12 سال کی بیٹی ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ نہ ملی۔ پھر اچانک رات کو مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ جب چھت والے اسٹور میں جا کر دیکھا تو وہاں میری بیٹی برہنہ حالت میں تھی، اور جس وحشی نے یہ سب کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ… میٹنگ سے فارغ ہوا تو میرے موبائل فون پر کوئی مسڈ کال آئی ہوئی تھی، اور سب کی سب میری بیوی کی تھیں۔ میں نے فوراً سے اسے فون ملایا کیونکہ میں دفتر آتے وقت اسے ہاسپٹل چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور اس کے کافی سارے ٹیسٹ ہوئے تھے، اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے فون ملایا تو دوسری طرف اس کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی اور میں مزید گھبرا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا، ناز بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ دوسری طرف سے اس نے سسکیوں کے بیچ رک رک کر جو خبر مجھے سنائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر ناز سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ صحیح سے دیکھو فلک، آس پاس ہی کہیں ہوگی، وہ بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ لیکن دوسری طرف سے وہ بس ناز کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، میں گھر آ رہا ہوں، مل کر فلک کو تلاش کرتے ہیں، وہ وہیں کہیں ہوگی، کہیں نہیں جائے گی۔ ناز کو تو میں نے تسلی دے دی تھی، لیکن خود میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فلک کا معصوم چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر تیز سپیڈ میں موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا واپس گھر لوٹا۔ میری بیوی بیچ گلی میں بغیر دوپٹے اور بغیر چپلوں کے کھڑی تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ ذہنی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور روتے ہوئے میرے سینے سے لگ کر کہنے لگی، فلک کہیں نہیں ہے، میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، میری بچی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اسد، میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں نے ناز کو بری طرح ڈانٹا اور کہا کہ پہلے تو تم رونا بند کرو اور ہرگز بھی کوئی غلط بات نہ سوچو۔ ناز نے بہت مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور روتے ہوئے بتانے لگی کہ میں نے فلک سے کہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل سے واپسی میں دیر ہو جائے گی تو وہ اسکول سے چھٹی ہونے پر پڑوسی مہناز آنٹی کے پاس چلی جائے۔ لیکن جب میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کر مہناز کے گھر پہنچی تو مہناز بتا رہی تھی کہ فلک تو اسکول سے واپس یہاں آئی ہی نہیں۔ اسکول کی تو چھٹی کو بھی 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ میں مہناز کے بیٹے راہیل کے ساتھ اسکول بھی گئی، لیکن فلک وہاں بھی نہیں تھی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے محلے کی ساری گلیوں میں اسے تلاش کر لیا ہے، آس پڑوس میں بھی ہر ایک سے پوچھ لیا ہے، لیکن نہ ہی وہ کسی کو فلک نے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے ناز کا ہاتھ تھاما اور دیوانوں کی طرح یہاں وہاں فلک کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دفعہ پھر میں ناز کے ساتھ اسکول گیا، لیکن اسکول کے گارڈ نے یہی کہا کہ سارے بچوں کے ساتھ فلک بھی چھٹی پر اسکول سے نکل گئی تھی۔ اسکول ہمارے محلے میں ہی واقع تھا، اس لیے فلک خود ہی اسکول سے گھر آ جایا کرتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں درخواست پر گارڈ نے ایک دفعہ پھر اسکول میں جا کر مہک کو تلاش کیا، لیکن فلک اسکول میں بھی نہیں تھی۔ میں ناز کے ساتھ فلک کی ایک ایک سہیلی کے گھر گیا، فلک کے بارے میں معلومات کی، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ اسکول سے گھر جانے کے لیے نکل گئی تھی۔ فلک کوئی چھوٹی بچی بھی تو نہیں تھی، وہ ایک 12 سال کی لڑکی تھی، اسے اچھے برے کی تمیز تھی، پھر پتہ نہیں وہ کہاں نکل گئی تھی۔ وقت ریت کی مانند مٹی سے پھسلتا جا رہا تھا اور فلک کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ جیسے جیسے سورج ڈھل رہا تھا، ناز کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور مغرب کی اذان پر وہ بے ہوش ہو کر میرے باہوں میں جھول گئی۔ میں فلک کی تلاش کو بھول کر ناز کو لے کر ہاسپٹل دوڑ پڑا۔ ڈاکٹر ناز کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی بیوی کو ذہنی سکون اور آرام کی ضرورت ہے، وہ امید سے ہیں، اور عمر کے اس حصے میں کسی عورت کا حاملہ ہونا بہت سی مشکلات ساتھ لاتا ہے، آپ انہیں ذہنی سکون دیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر مجھے تھما دی، لیکن جیسے ہی ناز کو ہوش آیا تو وہ دوبارہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور کہا کہ ہمارے ہونے والے بچے کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو، میں جلد ہی فلک کو تلاش کر لوں گا۔
बड़ी मुश्किल से नाज को समझा कर वापस घर लेकर आया, लेकिन उसे किसी पल करार नहीं आ रहा था। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। बार बार यही जुमला दोहराती, असद मुझे लग रहा है मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो गया है, मुझे किसी पल सुकून नहीं आ रहा है, मैं माँ हूँ ना, मेरा दिल जानता है मेरी औलाद किसी परेशानी में है, मेरी फलक के साथ कुछ गलत हुआ है, तुम किसी भी तरह मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। मैंने पड़ोसन महनाज को नाज के पास छोड़ा और खुद उसके बेटे राहील के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस वालों की सारी बात बताई तो वो कहने लगे कि 24 घंटे से पहले हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते जब तक आप अपनी बेटी को खुद तलाश करें या फिर उसकी वापसी का इंतज़ार करें। ये सुनकर मैंने सारा पुलिस स्टेशन सर पर उठा लिया कि ये कैसा कानून है, 24 घंटे में तो मेरी बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और पुलिस वाले थे कि अजीब से कानून बता रहे थे। मेरी हालत देखकर राहील ने मुझे संभाला और खींचकर पुलिस स्टेशन से बाहर ले आया और कहने लगा, असद भाई आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं एक पोस्ट लगा देता हूँ और साथ ही अपनी फलक की तस्वीर भी, अगर किसी ने फलक को कहीं देखा होगा तो वो ज़रूर राब्ता करेगा। राहील ने मेरे फ़ोन से फलक की कुछ तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दी। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं खाली हाथ नाज के पास वापस लौट जाऊं। मैं जानता था कि फलक के बगैर घर आता देखकर नाज बहुत हंगामा करेगी और ख़ुद भी नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं जहां जहां फलक को तलाश कर सकता था मैं कर चुका था। मैं और राहील जब घर पहुंचे तो उम्मीद के मुताबिक नाज ने खूब शोर मचाया और मेरे गिरेबान से मुझे पकड़ लिया। कभी वो अपना सीना पीटती, कभी अपने बाल नोचती। उसकी ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ फलक का ही नाम था। एक जवान बच्ची का इस तरह खो जाना किसी भी माँ बाप के लिए किसी अलमिया से कम नहीं। हमारा हाल भी ऐसे ही था। नाज बार बार खुद को कसूरवार ठहरा रही थी कि उसे फलक को छोड़कर हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहिए था। आज तो वैसे भी फलक स्कूल नहीं जाना चाहती थी और ये बात रह रह कर नाज को सता रही थी कि उसने ज़बरदस्ती फलक को स्कूल भेजा था। इससे तो अच्छा होता कि वो उसे भी छुट्टी करवा के अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती। मैंने नाज को बिस्तर पर बिठाया, उसे समझाया कि इस तरह की बातें ना करो और ख़ुद को तकलीफ़ ना पहुंचाओ। तुम्हें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा, वरना तुम कभी उसे छोड़कर जाती क्या। खुदा से बेहतरी की दुआ मांगो, जल्द ही फलक हमें मिल जाएगी। मैंने और महनाज ने मिलकर बड़ी मुश्किल से नाज को दवा खिलाई क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा फैल रहा था। महनाज और राहील वापस अपने घर चले गए थे। दवाई खाने के बाद नाज को नींद लग गई थी और मैंने बेचैनी से यहाँ वहाँ टहलना शुरू कर दिया। नाज ने जिस तरह सारा दिन हंगामा खड़ा किया था, अगर सुबह तक फलक का पता ना चलता तो शायद वो कयामत बर्पा कर देती। जो होना था वो हो चुका था और अब मुझे ये सोचना था कि आगे क्या करना है। रात के 12 बज रहे थे और फलक को गुम हुए 8 घंटे होने वाले थे। ये 8 घंटे नाज ने रो रो कर गुजारे थे और मेरा हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मेरी परेशानी अपनी ही नौयत की थी और मैं इस परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था कि जब ही मुझे छत के स्टोर रूम से दबी दबी चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घबरा कर नाज की तरफ देखा, वो सोई हुई थी। मैं फ़ौरन तेज़ी से भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर गया और जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा के रख दिए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया था, ये कैसे मुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। सामने मेरी बाला सारा बेटी फलक नीम बरहाना हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसकी हल्की हल्की चीखें निकल रही थी। दर्द की शिद्दत से उसकी दबी दबी चीखें सुन रही थी। मैं उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो जाएगा। मैं मरे मरे कदमों से नीम बरहाना फलक के करीब पहुंचा तो उसने आंखें खोल दी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो बुरी तरह चीखने लगी। मैंने जल्दी से उसे खामोश करवाया, लेकिन उसकी फलक शगाफ चीखों ने सारा घर सर पर उठा लिया था। इससे पहले कि मैं उसे संभालता वही हुआ जिसका डर था। मेरी बीवी नाज दौड़ती हुई ऊपर चली आई थी और फलक को यहाँ स्टोर में ऐसी हालत में देखकर उसकी भी चीखें निकल गईं। मैंने बेयकीनी से फलक को नाज को देखा। ये सब क्या हो गया था। मेरे तो वहाँ गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
फलक चीखती चिल्लाती दोबारा बेहोश हो चुकी थी और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर नाज की हालत भी ख़राब हो गई थी। वो रोते हुए कहने लगी कि फलक को लेके हॉस्पिटल चलें असद, जल्दी करें, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। पता नहीं किस दरिंदे ने उसका ये हाल कर दिया है। मेरी हंसती बसती बेटी उजड़ कर रह गई है। मैंने घूर कर नाज़ा को देखा और कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रही हो। पता है ना इस तरह की बात कैसे फैलती है। बेटी की इज्जत ख़राब होगी, ऐसी बातें छुपाई जाती हैं और तुम चाहती हो कि मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊं ताकि 10 लोगों को इस बात का इल्म हो और फिर लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएं। क्या तुम नहीं जानती कि सारा फलक की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। मैंने सख्ती से फलक को हॉस्पिटल ले जाने से इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर नाज कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई और फिर कहने लगी, आपने फलक की हालत देखी नहीं है क्या? इसे इलाज की ज़रूरत है। न जाने किस वैशी ने मेरी बेटी को रोन डाला है। मैं लोगों के खौफ से अपनी बेटी को इस तकलीफ में तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। आप अभी और इसी वक्त फलक को उठाएं, हॉस्पिटल लेके चलें। नाज ने जिस अंदाज में ये बात कही थी मैं उसे इनकार नहीं कर सका था और फलक को लेके हॉस्पिटल दौड़ पड़ा। मैं नहीं जानता था कि ये बात लोगों की नज़रों में आए, लेकिन अब क्या हो सकता था। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि किसी ने बुरी तरह फलक को अपनी ज़्यादती का निशाना बनाया है और उसे एक नई ज़िंदगी मिली है, वरना जो हशर उसका किया गया था उसके बाद ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल था। ये बात तो हम दोनों मियाँ बीवी भी देख चुके थे। फलक अभी तक बेहोश थी और डॉक्टर की निगहदाश्त में थी। नाज मेरे सीने से लगकर रोते हुए कहने लगी, खुदा उस शख्स को बर्बाद कर दे जिसने मेरी बेटी को इस मकाम तक पहुंचाया है। वो कभी सुकून का सांस नहीं ले सके। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर भी मौत की दुआ मांगे तो उसे मौत नसीब ना हो। मेरी फूल जैसी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था। हम माँ बेटी तो पहले ही ज़माने के सताए हुए थे और अब तो मेरी बेटी के दामन पर ऐसा दाग लग गया है कि मैं सारी ज़िंदगी भी उसे धो नहीं सकती। मैंने नाज को हौसला दिया और कहा कि मेरे सब्र का वक्त है, हम सब्र के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि पुलिस को इस बारे में कोई इत्तला दूं। हमारे हाथ सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं आएगा। मेरी बात सुनकर नाज गुस्से से बिफर गई और कहने लगी, मैं पुलिस को हर हाल में इत्तला दूंगी। मेरी बेटी के मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए और मैं जानती हूँ कि ये मुजरिम कौन है। नाज की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैंने फ़ौरन कहा कि तुम्हें कैसे मालूम कि ये सब किसने किया है? क्या तुमने कुछ देखा है? नाज कहने लगी, हो ना हो ये मेरी बेटी के बाप का कारनामा है। नाज की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने घबरा कर कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो नाज? नाज कहने लगी, फलक के बाप ने हमें ज़िंदगी में एक पल भी सुकून से नहीं गुजरने दिया। जिस दिन मेरी उस शख्स के साथ शादी हुई मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। मैंने एक एक दिन अजियत में काटा और फिर फलक की पैदाइश पर तो उसने बबाल खड़ा कर दिया क्योंकि उसे बेटी नहीं बेटा चाहिए था। मुझे लगा था कि जैसे जैसे फलक बड़ी होगी वो मेरी बेटी को कबूल कर लेगा, लेकिन वो तो मेरी बेटी का दुश्मन ही बनता चला गया और यहाँ तक कि बेटी पैदा करने के जुर्म में उस बदबख्त इंसान ने मुझे तलाक दे दी। मुझे लगता था कि मेरी उससे जान छूट जाएगी, मैं उसके जुल्म सितम से आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन उसने तो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। देखो ना कैसे मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। उसके सिवा और कौन हमारा दुश्मन है? कौन मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? मैं जानती हूँ ये किसी और के नहीं बल्कि फलक के सगे बाप का किया धरा है। नाज की बात सुनकर मैंने एक ठंडा सांस खारिज किया और उसे कहा कि ये वक्त जज्बाती होकर फैसला करने का नहीं है। ये सब कुछ जिस किसी ने भी किया है, फिलहाल ये वक्त इस बात का नहीं है। तुम दुआ करो कि हमारी बेटी ठीक हो जाए। मेरी बात सुनकर नाज वहीं बैठकर तस्बीह के दाने पढ़ने लगी। मैं खामोशी से बैठा उसे देख रहा था। हमारी शादी तकरीबन आज से 7 साल पहले हुई थी और वो आज भी शादी के पहले रोज़ की तरह ही सादा और मासूम थी। उसके शौहर ने बेटी की पैदाइश पर उसे तलाक दे दी थी। मेके में माँ बाप नहीं थे, 2 भाई और भाभियाँ थीं जो उसको ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सके थे, इसलिए उसकी भाभी ने खुद उसका रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया था। उसकी भाभी दरअसल हमारे चचा की बेटी थी और मेरी पहली बीवी मुझसे अलहदगी ले चुकी थी।
اس لیے میری اماں بھی میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھیں اور یوں ناز کی اور میری شادی کروا دی گئی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ ناز اپنی بیٹی کو اپنے میکے ہی چھوڑ کر آئے، اور اس وقت اس کی بیٹی کوئی 7 سال کی بچی تھی۔ لیکن ناز کے بھائی بھابھی اس کی بیٹی کو کسی صورت نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور ناز ہی فلک کو اس کے بھروسے پر چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں اسے کھلے دل سے فلک کو قبول کیا اور اس سے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ آج سے فلک میری بھی بیٹی ہے۔ شروع میں ناز بہت گھبراتی تھی اور فلک کو مجھ سے بہت دور رکھتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فلک کی وجہ سے ہمارے رشتے میں کوئی دراڑ نہ آ جائے۔ لیکن شادی کے کچھ سال بعد ہی جب ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو فلک خود ہی ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ بن گئی۔ میں اپنی محبت و وفاداری سے ناز کو یقین دلا چکا تھا کہ میں فلک کے لیے ایک بہترین باپ ہوں، اور شاید اسی کا باپ بھی اتنی محبت نہیں اسے دے سکتا تھا جتنی محبت میں نے دی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ناز کا بھروسہ مجھ پر مضبوط ہوتا چلا گیا اور فلک مجھ سے قریب ہو گئی۔ وہ میری بیٹی نہیں تھی بلکہ اس سے تو میری جان بستی تھی۔ اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی خواہش میں پوری کرتا اور اس کے لیے ناز سے بھی لڑ جاتا میری فطرت بن چکی تھی۔ اور پھر 12 سال کی عمر میں جب ناز نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کی باتوں میں اتنی محبت اور مٹھاس ہوتی کہ میرا دل خود بخود اس کی جانب راغب ہونے لگتا۔ ناز جب میرے دل میں فلک کے لیے ایسی محبت دیکھتی تو بہت خوش ہوتی اور کہتی کہ جس بچی کو اس کے سگے باپ نے دھتکار دیا، آپ نے کس طرح سے اسے سینے سے لگایا ہے، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ ہم تینوں ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے اور پھر پتہ چلا کہ ناز امید سے ہو گئی ہے تو ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی اور اسی وجہ سے آئے دن ہاسپٹل جانا پڑتا تھا۔ میرے اور اس کے رشتے میں کافی دوری آ گئی تھی۔ ناز ہر وقت اپنی طبیعت سے پریشان رہتی کیونکہ وہ عمر کے جس حصے میں تھی اس میں حاملہ ہو جانا بہت بڑی بات تھی۔ لیکن کون جانتا تھا کہ اس نئی خوشی کے چکر میں فلک اپنا سب کچھ کھو بیٹھے گی۔ گزری رات سے آج دوپہر تک وہ نیم مردہ حالت میں بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ بہت سی مشینوں نے اسے جکڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر بس اپنی تسلی کے 2 بول بول رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب فلک لوٹ کر کبھی ہمارے پاس نہیں آئے گی کیونکہ اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ ناز کو تسبیح کے دانے گراتے گراتے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، پھر ڈاکٹر کمرے سے نکلی اور اطلاع دی کہ فلک کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ناز فوراً کمرے میں دوڑ پڑی اور میں سکتے کے عالم میں ایسی جگہ پر بیٹھا رہ گیا۔ میں تو اپنے طور پر اسے مردہ سمجھ بیٹھا تھا، لیکن زندگی جیت گئی تھی اور میرا یقین ہار گیا تھا۔ میں مردہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا تو فلک اس وقت اپنی ماں سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر اچانک ہی مجھے دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ میں اس کے قریب گیا اور محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، لیکن فلک نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور ایسی بات کہی جسے سن کر اس کی ماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ٹوٹے پھوٹے جملوں اور دم توڑتے لفظوں میں فلک نے اپنی ماں کو بتایا کہ جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے کی ہے، اور یہ سن کر ناز کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس نے فلک سے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو، یہ تمہارا باپ ہے، تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ لگتا ہے تم ابھی تک بے ہوشی کے اثر میں ہو، لگتا ہے تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً فلک کو خاموش کروانا چاہا، لیکن ناز نے مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ وہ بے یقینی سے کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی فلک کی طرف۔ اپنی ماں کا سہارا پا کر فلک نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ بابا مجھے اسکول سے واپسی میں راستے میں ملے تھے، وہ کہنے لگے کہ تمہاری ماں ہاسپٹل سے آتی ہوگی، تم میرے ساتھ گھر چلو۔ میں بابا کے ساتھ گھر پہنچی تو بابا نے مجھے زبردستی کمرے میں بند کیا اور میرے ساتھ بہت گندی حرکتیں کی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، لیکن بابا نے میرا خیال نہ کیا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ فلک نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے فوراً اس بات کو جھٹلانا چاہا اور ناز سے کہا کہ فلک کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی بات کر رہی ہے، لیکن ناز کی آنکھوں میں میرے لیے بے اعتباری تھی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور نفرت سے پوچھنے لگی کہ اسد آپ نے ایسا کیسے کیا؟ آپ تو فلک کو بیٹی کی طرح چاہتے تھے، پھر آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر دیا؟ جب ناز نے اپنی حد پار کی تو میں نے بھی غصے میں اسے دھکا دیا اور کہا کہ یہ میری کیا لگتی ہے،
तुम निकाह में इसे उठा कर ले आई और मैंने इसे कबूल कर लिया। आज तक मैंने इस पर बेपनाह पैसा खर्च किया और इसे सीने से लगा कर रखा। मैंने बाप से पढ़कर इससे मोहब्बत की, लेकिन कल जब मैं अपने फ़ाइल के लिए घर लौट रहा था तो ये स्कूल से वापस आ रही थी। गर्मी की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया था। फिर मैं खुद को रोक ना पाया। वैसे भी ये कौन सी मेरी सगी औलाद थी। तन्हाई में मुझ पर शैतान गालिब आ गया तो मैंने अपने अंदर की तशनगी दूर कर ली, और जब मुझे लगा कि ये मर गई है तो मैं इसे ऊपर स्टोर में छोड़ कर आया। मुझे लगा था ये सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाएगा, तुम कुछ दिन तक इसे ढूंढोगी और फिर मामला दब जाएगा। मुझे क्या मालूम था ये मरी नहीं है बल्कि बेहोश हुई है। आधी रात को इसे होश आ गया और इसकी चीखों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब सच्चाई खुल गई है तो मैंने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया था। नाज ने मुझे धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया और कहने लगी कि वो मुझ पर पुलिस की कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं जानता था कि वैसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उन दोनों माँ बेटी का मेरे सिवा और कौन था जो मैं उनकी धमकियों से खौफजदा होता। मैंने अपने तौर पर पूरा खेल रचाया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए सारा खेल खुलकर सामने आ गया। मेरी सोच बिल्कुल सही साबित हुई थी। नाज ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद न जाने कहाँ गायब हो गए थे। मुझे भी उनका कोई सुराग नहीं मिला था। शायद नाज अपनी बेटी को मुझसे बचाकर कहीं दूर चली गई थी। मैंने पास पड़ोस वालों को यही बताया था कि फलक की गुमशुदगी की वजह से नाज पागल हो गई है और मैंने उसे घर छोड़ दिया है। मैं एक दफ़ा फिर तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा था। अब तो मेरी माँ भी मर चुकी थी और फिर पूरे 2 साल बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, और ये जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं आखिरी स्टेज पर हूँ और किसी भी लम्हे ज़िंदगी हार सकता हूँ। मुझे हर वक्त नाज की बद्दुआएं याद आने लगी थी। मैं मरने से पहले फलक और नाज से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मेरे पास उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मैं दिन रात दुआ मांगता हूँ कि मुझे माफ़ी मिल जाए, लेकिन मुझे किसी पल सुकून नहीं आता। मैं जान गया हूँ ये सुकून मुझे फलक से माफ़ी मांगने के बाद आएगा, लेकिन मैं उन दोनों माँ बेटी को कहाँ ढूंढूं? जो कुछ मैंने किया शायद आज मैं उसकी सज़ा काट रहा हूँ। मैं अकेले घर में कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला होकर बिस्तर पर पड़ा हूँ। यूँ मेरी नौकरी भी चली गई है और खाने पीने के लाले हैं। मैं इन 2 मजलूमों के आगे खुदा बन गया था और आज कुदरत ने मुझे बता दिया था कि मेरी हैसियत एक कीड़े से ज़्यादा नहीं थी। मुझे अपने किए पर पछतावा है। आप भी मेरे हक़ में दुआ कर दें।